भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरेण यशो विसारी कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गैर्गुहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन्वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी पुलिन्ददाराहितशम्बरारी रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी कलिन्दजाकूलदुकूलहारी कुमारिका कामकलावितारी वृन्दावने गोधनवृन्दचारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृन्दावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्वेल्लरसाधिसारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी मत्तद्विपोद्दामगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रमोरसंस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि
नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रो जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीना प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुम् श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरं गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपतिं नाथं रघूणां तथा एवं श्रीयदुनायकं किल घनश्यामं चतुर्धनुषजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत् चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्
तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये।
કિશોર સાથે જાઓ મારે પ્રાણીને જાગો જસોદાના વણલાયા જાગો જસોદાના એવા
पंखीड़ा बोलने वाला अब रजनी रही थोड़ी ये जलोड़ी थी उठो वाला अड़स यंग मलोड़ी ने रघुनी के सुदाना बजावे काना मन द्वारी का देखा ए हर काना मन गोमती मन बड़ा कोडिला काना रे ए काना रही ससुना तमविना काना मन द्वारी का देखा कानू कानू को सब कहे से कानू मारो प्यार दो कानू कानू सब कहे से कानू मारो प्यार दो बाण प्रतापे गाय रतन दास बाण प्रतापे गाय रतन दास मारो सामरो भीने वान जो अलकाना मन द्वारिका दिखा काना मन गोमती मन वडाव कोटिला कान जो अलकाना मन द्वारिका देखड़ कोटिला कान जो काना रही ससुना काना मन द्वारिका देखा काना मन गोमती मन वडा गोमती काठे गामडू मारू तारा मंदिर हमें ने हरे आय पूनमती एटलू मागा आय पूनमती एटलू मागा मागा वरोज में हरे भणती सा कांति कारा भणती सा कांति कारा रे मावा मीठी मोरली वाला मावा मीठी मोरली वाला मावा मीठी मोरली वाला कृष्ण
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। सद्गुरु भगवान की जय। रामदेव जी महाराज की जय। जगत जननी श्री लुणाय मात की जय। जगत जननी श्री मात्री मात की जय। अम्बे मात की जय। सुरापुरा श्री वीरा बापानी जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। गिरनारी महाराज की जय। सब संत जनों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशीविभूषितकरानव नीरदाभा पीताम्बराधनु
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्राणप्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभूतिर्भी देवेश सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती मां भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देव दत्तात्रेयं भजे अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, सद्गुरु भगवान की जय, जगत जननी श्री लुणाई मात की जय, मातृ मात की जय, वीरा बापानी जय, गौ माता की जय, रामदेव जी महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, सब संत जनों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय कन्हैया लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, कन्हैया लाल की गिरिधारी गोपाल लाल जय, कन्हैया लाल की बोलो गिरिधारी गोपाल लाल, जय, कन्हैया लाल की बोलो गिरिधारी गोपाल लाल, जय कन्हैया लाल की बोलो गिरिधारी गोपाल लाल, जय, कन्हैया लाल की मोर
मोर मुगट ने धारण हार जय कन्हैया लाल की मोर मुगट ने धारण हार जय कन्हैया लाल की माखण नोते चोर लाल जय कन्हैया लाल की आँखों से चोर लाल जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की बोलो गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की बोलो गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की बोलो गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की जय हो 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 कन्हैया लाल जय हो कन्हैया लाल की जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 बोले अम्बे मात की बोलिए भागवत भगवान की गिरनारी महाराज की अम्बे मात की लुणाई मात की वीरा बापा की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। આઈએ આજના પવિત્ર પોષી પૂનમના પાવન પર્વે ભગવાન ભાગવતજીની કથામાં પ્રવેશ કરીએ પહેલા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીને પ્રણામ, ગિરનારી મહારાજને પ્રણામ. ગિરનારની અધિષ્ઠાત્રી દેવી જો હોય તો એ મા અંબા, અને મા અંબા દેવીઓમાં મૂળ રૂપ છે અંબા,
અને એ જગદંબા માં અંબાનું આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે. આપણા અહોભાગ્ય છે. માં લુણાઈની કૃપાથી, કુળદેવીની કૃપાથી આપણે આ ગિરનાર ક્ષેત્રમાં બેઠા છીએ, જેની અધિષ્ઠાત્રી દેવી માં અંબા છે અને માં અંબાનું આજે પ્રાગટ્ય છે. એટલે માં અંબાને પણ આપણા હૃદયના ભાવથી આપણા પ્રણામ. ઉપસ્થિત સાધુ અને બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં પ્રણામ. પધારેલા જાદવ પરિવારના સર્વે માનવંતા મહેમાનો, જ્ઞાતિના અગ્રણીઓ, જ્ઞાતિજનો અને ભાગવત સત્સંગના હેતુથી પધારેલા એવા સૌ સત્સંગીઓ, આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી આંબેચા શરકડિયા વિંગ મારે જેઠા બાપા જાદવ પરિવાર વતી આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત. વ્યાસપીઠ દ્વારા પણ આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત. સૌના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને મારા પ્રણામ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ રામ રામ, હે રામ રામ, બોલીએ અંબે માત કી જય, લુણાએ માત કી જય. ભગવાનની મધુર લીલાનું દર્શન આપણે કરી રહ્યા હતા. ભગવાને મહારાષ્ટ્રની લીલાનું દર્શન કરાવ્યું. એ પછી આખો દિવસ ભગવાન વ્રજમાં હોતા નથી, ગાયા ચરાવવા માટે જાય. અને એટલે વ્રજની ગોપીઓ જે મહારાષ્ટ્રની લીલા છે એને વાગોડે છે. અને ભગવાન કેમ રમતા હતા, કેવી રીતે રમતા હતા, એ લીલાને વાગોડતા 24 શ્લોકનો ગોપિકા યુગલ ગીત ભાગવતમાં બતાવ્યો છે. અને એના દ્વારા ભગવાનની પોતાની અદ્ભુત લીલાને વ્રજની ગોપીઓ વાગોડે છે. ભગવાને મહારાષ્ટ્રની લીલાના માધ્યમથી વ્રજની ગોપીઓને એક પ્રેમ દીક્ષા આપી છે. ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર ભગવાન રામજીની આજ્ઞાથી રામજીના અનુજ ભરત વિદાય થતા હતા, અયોધ્યા તરફ પાછા વળતા હતા. અને ત્યારે ભરતે રામજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કીધું હતું કે હે મોટા ભાઈ, આ ભરત એવી આશાથી આવ્યો હતો કે રામજીને હું અહીંયા અયોધ્યા પાછા લાવીશ, એવી આશાથી તમારો નાનો ભાઈ આવ્યો હતો. પણ હે મોટા ભાઈ, આપની આજ્ઞા છે એટલે હું આપને આગ્રહ તો નથી કરતો, પણ આપની આજ્ઞાથી હું અયોધ્યા પાછો ફરું છું. આ ભરતનો વિવેક જો છું. ભરત કહે કે હું પાછો ફરું છું, પણ હે ભગવાન, મારી આપની વિનંતી છે કે આપના વિયોગમાં જે 14 વર્ષ છે, એ 14 વર્ષ આ ભરત કદાચ આપના વિયોગમાં જીવી શકે અથવા ન પણ જીવી શકે. જેમ મહારાજા દશરથજીએ રામના વિયોગમાં પોતાના પ્રાણ છોડ્યા, એમ કદાચ ભરત પણ પોતાના પ્રાણ ન ટકાવી શકે. અને એટલે હે ભગવાન, આપને મારી ઈચ્છા છે કે 14 વર્ષ સુધી હું મારા રામને યાદ કરતા કરતા મારા રામના યાદીમાં મારા પ્રાણને ટકાવી રાખું, એવો કોક આધાર આપો, એવી નિશાની આપો કે જે નિશાનીને આધારે હું મારું જીવન પસાર કરી નાખું. આપણા સમાજ જીવનમાં ઘણી બહેનો બહુ જ નાની ઉંમરમાં ગૃહસ્થ જીવનના બહુ જ ઓછા સમયમાં વૈધવ્યને પ્રાપ્ત કરે અને પછી એ નાના નાના બાળકો હોય
ઘરમાં કુટુંબમાં કદાચ ઘણીવાર કોઈ આધાર હોય પણ નહીં, ન પણ હોય, અને ત્યારે એ વિધવા માં પેટે પાટા બાંધી પારકા ઘરના કામ કરતા કરતા પોતાના જીવનની મર્યાદાને હાચવતા હાચવતા પારકા ઘરના કામ કરતા કરતા બાળકોને મોટા કરે. અને એવા સ્ત્રીને કોઈ પૂછે કે તમારે લગ્ન કરવું છે, બોલે ના, હવે મારા પતિની આ નિશાની છે ને એના ભરોસે જિંદગીને પસાર કરી નાખીશ. આ નિશાની મારા સંતાનો છે ને એ મારા પતિની નિશાની છે, અને એ નિશાનીને આધારે હું જીવનને પસાર કરી નાખીશ. આખી જિંદગી વિતાવી નાખે. નાના નાના છોકરાઓને પોતે ભૂખી રહીને એને મોટા કરે, અને પછી છોકરાઓને પરણાવવાનો સમય આવે, એના વિવાહનો સમય આવે, ત્યારે આ સ્ત્રી, આપણામાં કહેવત છે કે કોઠીમાં મોઢું નાખીને રડતી હોય, કારણ કે સમાજને આનંદના પ્રસંગે આંસુ દેખાડી ન શકાય. ત્યારે આ વિધવા સ્ત્રી કોઠીમાં મોઢું નાખીને રડતી હોય, એટલે ગુપ્ત રીતે કોઈને ખબર ન પડે એમ રડતી હોય. અને રડતા રડતા એ સ્ત્રી પોતાના પતિને યાદ કરતી હોય કે હે નાથ, જો તમે હોત તો હું આજ વરમાં થાત, પણ આજ મારે વર માય થવું પડે છે અને વરનો બાપે થવું પડે છે. આ બે પાત્ર સ્ત્રી કહે મારે ભોગવવા પડે. અને ખૂબ વાજતે ગાજતે, ખૂબ હૃદયના હર્ષ સાથે એ સ્ત્રી સંતાનોને પરણાવે, અને એ સંતાનો પરણે, અને પરણ્યા પછી એના ઘરના આવે, અને પછી એમાં પરિવર્તન આવે, અને પછી એ જ ઘરમાં એ દીકરો અને વહુ જોઈ માને દુઃખ આપે અથવા તો માને હાચવી ન શકે, તો એ દીકરાને વહુને 7 જન્મમાં કોઈ દી સુખ ન મળે. કારણ કે એ સ્ત્રી પોતે જાણે છે કે કેવા કષ્ટ અને દુઃખને સહન કરતા પતિએ આપેલી નિશાનીના ભરોસે જીવન કાઢી નાખ્યું હોય, અને પછી જેના આધારે જીવન પસાર કરી નાખ્યું હોય, અને આધાર જ જ્યારે ટેકો ખેંચી લે, પછી એ સંતાનો, એ માને તમે પૂછો તો માં તો એમ જ કહેશે, માવતરનો સ્વભાવ જ એવો છે મેરી ભાઈ બહેન, કે સંતાનો, આપણામાં કહેવત છે કે છોરું કછોરું થાય, માવતર કમાવતર ન થઈ શકે. એટલે માં તો એમ જ કહે. કદાચ સંતાનોથી તરછોડાયેલી જગદંબા, તરછોડાય સંસારથી તરછોડાયેલી એવી મેરે ભાઈ બહેન વિદ્વાનું કહે છે કે એ કોઈ પણ હોય, ઘર ગૃહસ્થથી તરછોડાયેલી હોય, અને વૃદ્ધાશ્રમની બેન્ચ ઉપર બેઠેલી માં હોય, એ વૃદ્ધાશ્રમમાં બેઠી એ કંઈ કામ કરતી હોય, ગુણાનુવાદ ભગવાનના ગાતી હોય, એવી ઘરથી તરછોડાયેલી વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેલી માને પણ તમે પૂછો કે તમારા સંતાનો તમને અહીં મૂકી ગયા છે, તો તમારા સંતાનોના જીવનમાં ધૂળ પડે આમ, તોય માં એમ કહેશે ના હો, એ મારા સંતાનો છે. હું તો કે સવારે ઉઠું ત્યારે આ વૃદ્ધાશ્રમમાં બેઠી રોજ હું એ જ પ્રાર્થના કરું કે હે ભગવાન, મારા સંતાનોને સુખી રાખજો. આ માનો સ્વભાવ છે. પોતાના સંતાનો તો આધાર છે જીવનનો, આધારના ભરોસે જીવન જીવાય જાય અને જિંદગી કાઢી નાખે છે. આપણા સમાજમાં કેટલી એવી માવડીઓ હશે કે જેણે સંતાનોને જીવનનો આધાર બનાવીને જીવનને પસાર કરી નાખ્યું. પારકા ઘરના કામ કરતા કરતા પોતે ભૂખી રહીને સંતાનોને ખવડાવીને એને ભણાવે ગણાવે, પોતાના અરમાનોને મારતી માં સંતાનોને જીવાડે. પણ શા માટે? તો કે આ મારા પતિની નિશાની છે. એમ ભરતજીએ રામજીને કહ્યું હતું કે હે ભગવાન, 14 વર્ષની અવધિ પછી તમે અયોધ્યા પાછા ફરો અને તમારા ભાઈ ભરતને જો ભેટવા ઈચ્છતા હો તો મારી આપને વિનંતી છે, તમે મને એવી કંઈક નિશાની આપો કે જે નિશાનીના આધારે 14 વર્ષ સુધી હું મારા પ્રાણને ટકાવીશ. એવી નિશાની આપો.
ભગવાન રામજીએ પોતાના પગથી માથા સુધી નજર કરી તો બીજી તો કોઈ મૂલ્યવાન વસ્તુ ન દેખાણી, પણ પગની પાદુકાને ઉતારી અને મારા રામે પગની પાદુકા ભરતજીના હાથમાં અર્પણ કરી હતી. આ પાદુકા શું છે? તો કે આ કેવલ પગની પાદુકા નથી, આ રઘુવંશનું આચરણ છે. એકવાર ભગવાન રામજી વનગમનમાં લક્ષ્મણજીની પરીક્ષા કરી અને લક્ષ્મણજીની પરીક્ષા કરતા ભગવાન લક્ષ્મણને કહેતા હતા કે હે લખન, સાચું કે તને મારા ચરણ પ્રિય લાગે કે જાનકી ના લાગે? હવે લક્ષ્મણ કે આ બાજુ કહું તો આ બાજુ વાંધો આવે, આ બાજુ કહું તો કોના ચરણ શ્રેષ્ઠ કહું? રામજીના ચરણ કે જાનકીના ચરણ? ભગવાનની સામે લક્ષ્મણે આમ જોઈ કીધું, ભગવાન તમે મારી પરીક્ષા કરો છો, આમાં મારે કોની હા પાડવી? એટલે લક્ષ્મણજી મહારાજે એક હાથ જાનકીના ચરણ ઉપર રાખ્યો, એક હાથ રામજીના ચરણ ઉપર રાખ્યો અને બે ચરણની ચરણ રજને માથા ઉપર ચડાવતા તેથી લક્ષ્મણ બોલ્યા હતા કે મને તો હે ભગવાન આ ચરણ કરતા મને તો આચરણ વધારે શ્રેષ્ઠ લાગે છે. આ ચરણ નહીં પણ આચરણ શ્રેષ્ઠ લાગે છે. રામના પગલે પગલે જગદંબા જાનકી પોતાનું ઐશ્વર્ય છોડી અને અયોધ્યાનું સુખ વૈભવને છોડીને રામના પગલે પગલે જાય અને એક પિતાજીના વચનને માટે થઈ અને રામ અયોધ્યાનું રાજ્ય છોડી અને વનના માર્ગે જાય અને છતાંય હૃદયમાં કોઈ દી એણે રંજ પ્રગટ નથી કર્યો, ન તો કઈ પ્રત્યે ન મંથરા પ્રત્યે, કોઈ પ્રત્યે નહીં. એટલે ભરત લક્ષ્મણજી મહારાજે રામ અને જાનકી બે ચરણોને પ્રણામ કર્યા અને બે ચરણોને પ્રણામ કરીને ચરણ રજને માથે અડાડતા લક્ષ્મણ તેથી બોલ્યા હતા કે પ્રભુ રામ સાંભળો, મને તો આ ચરણે નહીં પણ આ બેયનું જે આચરણ છે ને એ આ લક્ષ્મણને વધારે પ્રિય લાગે છે. કેડી કંડારે સંતોની કેડી આપણે હાલીએ ને તો હેલું પડે, કેડી નવી ન કરાય. કેડી હાલતી આવતી હોય ને એ કેડીએ હાલીએ તો ઘણા વિઘ્નો તો એની મેળે હરી ગયા, કારણ કે કાયમીનો રસ્તો હોય ને. નવી કરવા જાઓ કેડી તો ઘણા સંઘર્ષ કરવા પડે. પણ આપણા વડવાઓએ, આપણી પરંપરામાં, આપણા સંતોએ, આપણા મહાપુરુષોએ જે કેડી સત્ય, નિષ્ઠા અને ધર્મની કંડાળી છે એ કેડી ઉપર ચાલશું તો આપણને કોઈ વિક્ષેપ નહીં આવે, આપણી યાત્રા સુખરૂપ પસાર થશે. તો યહાં ભગવાને ગોપીઓને પણ પ્રેમ દીક્ષા આપી છે. ગોપીઓને કરવા પણ કાંઈ બાકી નહોતું, ભગવાને પ્રેમ દીક્ષા આપી. પછી ભગવાન વિદાય થયા. ગોપીઓ પ્રભુએ આપેલી પ્રેમ દીક્ષાને વાગોળે છે અને વાગોળતા વાગોળતા સમય પસાર કરી નાખે છે. ભગવાન પાકું કરે. ભગવાન કે હવે ગોપીઓનો વાંધો આવે એમ નથી, હવે હું નીકળી શકું. અને ભગવાન હવે મથુરા જવાની તૈયારી કરે છે. ભગવાને નારદજીની બુદ્ધિને પ્રેરણા કરી. નારદજી કંસ પાસે ગયા, કંસને ચેતવ્યા. કંસને ક્રોધ આવ્યો. કંસને ખબર પડી કૃષ્ણ એ 8મો ગર્ભ છે અને બલરામ દેવકીનો 7મો ગર્ભ છે. ક્રોધ આવ્યો, તલવાર ખેંચી જાણે હમણાં જ કારાગૃહમાં જાઓ અને વસુદેવ દેવકીના માથા ધડથી અલગ કરી નાખો. મારી સાથે કપટ કર્યું છે, મારી સાથે છળ કર્યું. નારદજી શાંત કહે છે, કોઈ એવું કારણ કરો જેથી કૃષ્ણ અને બલરામ બે ભાઈઓ મથુરા આવે. અને બે ભાઈઓ મથુરા આવે અને મથુરા આવીને સુંદર મજાનો ભાવ પ્રગટ કરે. ત્યારે એને મારવાની યોજના બનાવી અને અક્રૂરને તેલવા માટે મોકલ્યા છે. અક્રૂર આવ્યા છે. ભગવાને અક્રૂરજીને એકાંતમાં પૂછ્યું છે. અક્રૂરે જે રીતે નારદજી આવ્યા, કંસને ચેતવ્યા, એ બધી જ ચર્ચાઓ કરી. એટલે ભગવાને હઠ કરી કે હવે મારે મથુરા જવું જ છે. કંસે જો મને મારવાની યોજના કરી હોય તો હવે જોઉં તો ખરા કે યોજના કોની સફળ થાય છે, મારી કે એની. ઘણા લોકો ચેસ રમતા હોય ને, ચેસ, એ ચેસ રમત છે ને, એ બહુ મોટું ભયંકર વ્યસન છે. પહેલાના સમયમાં આપણા વડવાઓ છે ને
એ નવકાકરીનું રમત રમતા. ગામના પાદરે બેઠા હોય, નવકાકરી રમ્યા કરે, એમાં ભરત ભૈરા કરે, એમાં ભરત ભરવાનો નવકાકરીમાં. અને ગામના પાદરમાં બેઠા બેઠા ગામ આખાના ભરત ભૈરા કરે. આ કામ કરતા નવકાકરીનામાં. પછી ચેસ આવ્યો, અને આ ચેસ છે ને એ પણ બહુ ભયંકર વ્યસન છે. અને ચેસ રમતા રમતા માણા એવો ખોવાઈ જાય, એને એમ જ થાય કે હું પોતે જ હાથી મારું છું. ઘોડા એમાં મારવાનું હોય ને, હાથી મારવાનું, ઘોડા મારવા, એ કે હું પોતે જ આમ એવો ખોવાઈ ગયો હોય. ચેસની રમત રમવાવાળાને બાજુમાં કંઈક કદાચ બીડી ઠારવા ગયો હોય ને, એનું ધોતી હળગે ને તો એને ખબર ન પડે. ધુવાળા નીકળે તો કોકનું કે કાઢું કે ખરકતું લાગે છે, એવો ખોવાય છે. અમુક રમત એવી છે, જેમ તીન પત્તીની રમત છે, માણા કેવા ખોવાય છે. છોકરા રોતા હોય તો એ મમ્મી એને 20 રૂપિયા દીધી, જા તું ભાગ લે, તારે જી વેપાર ખાવી આ છૂટ, જા નીકળ અહીંથી. મને માન અહીંયા 2 પાના ચડ્યા હોય, અને ઘણા તો 3 પાના ભેડા થાય, પછી આમ ફેરવે. હે લુણાઈમાં જો આજ હરખું પડી જાય તો એક શ્રીફળ આમ કરીને આમ 3 પાના આમ જોવે, અને પહેલા પણ હરખા કરીને જોવે, અને પછી જ્યાં પહેલા લાલનો બાદશાહ નીકળે ત્યાં તો રાજી રાજી છે. બીજાને પૂછે નહીં, અને સીધું એમ જ પૂછે, કેટલાની ચાલ? ઓલા કે 10. બસ 10ની, બીજા 2 પાના જોવે નહીં હો, અને 10 રૂપિયા નાખી દે. પછી બીજા 2-3 જણા હાલ્યા હોય એટલે આ ભાઈનો પાછો વારો આવે, એટલે વળી પાછું બીજું પન્નું જોતા જોતા એમ કે હે વીરા બાપા જો આજ હરખું આવી જાય, આ લાલનો બાદશાહ તો છે, લાલની રાણી જો નીકળી જાય, હે વીરા બાપા, આમ આમ એવો આમ દાંત ભીરતો હોય, મોઢાની રેખા ફરી જાય. એ વીરા બાપા કરતાં કરતાં ધીરે ધીરે આમ પન્નું ખેંચતા લાલની રાણીએ નીકળે. લાલનો બાદશાહ તો હતો, લાલની રાણી નીકળી. પછી ત્રીજું પન્નું જ્યાં ત્રીજી 2-3 હાલ પાછી હાલે એટલે પૂછે, લાલનો બાદશાહ લાલની રાણી થઈ જાય. પછી બીજાને પૂછે, કેટલાની ચાલ? ઓલો કે 10. એ કે 10 નહીં, આ 20. ત્રીજું પન્નું જોયા વિના હાલી જાય. આવી તો એની હિંમત. અને પછી ધીરે ધીરે ત્રીજું પન્નું આમ રામજીભાઈ ખેંચે, તમે જેમ ઓલા સંભારમાં ખેંચો ને, અને ત્રીજું પન્નું જેમ ધીરે ધીરે ખેંચે, અને ખેંચતા ખેંચતા હવે ઘટે હું, લાલનો બાદશાહ હતો, લાલની રાણી હતી. એ તો જે નીચી રોન થાય, ગુલાબ મારા હાચા છે, ખોટા નથી, એ હાચા છે. પણ આપણે એનાથી ઊંચી રોન કરવી હોય તો લાલનો એકો ઘટે. હા, એટલે ગુલામે હાચું, એમાં કાંઈ સવાલ નથી. એક ભાઈ બિચારો હાથમે હારીને આવ્યો, અડધી રાતે ઘરે તે દરવાજો ખખડાયો, અંદરથી બેને પૂછ્યું કે કોણ? ઓલાના ભંગમાં જુગાર જ રમતો હતો. એ કે ગુલામ. એ કે તો વાંધો નહીં, ખબર પડી ગઈ. એટલે શું ઘટે? તો કે લાલનો એકો ઘટે. એટલે આ ત્રીજું પન્નું આમ ખેંચતા ખેંચતા કે હે ગિરનારી, હે અંબે, હે જગદંબા, હે માં લુણાઈ, હે માતરીમાં, હે વીરા બાપા, લાલનો એકો કરતા આમ જ્યાં ખેંચે ત્યાં ફૂલીની તીડી નીકળે. ધબદેરાનો પડ્યો હેઠો. અને પછી શું કરે ખબર છે? ઓલા બાજુવાળાને ખીજાય. એ કે આવ્યો તો એનો ખાંભો ખોડીને બેઠો, પન્નું ન ચડવા દીધું. ઓલો કે પણ મારા ખાંભાને તારા લાલના એકાને કાંઈ લેવા દેવા. પણ આ સ્વભાવ છે, માણસ રમતમાં એવો ખોવાઈ જાય, એને ખબર જ ના હોય, એને એમ કે બસ આ દુનિયા છે, અને એ એક આનંદ છે. પણ મેરી ભાઈ બહેન, આપણો કેવા તહેવારો છે. કૃષ્ણ જુગારના વિરોધી હતા, એટલે તો પાંડવો જેથી જુગાર રહેવા ગયા હતા તે કૃષ્ણ એની સાથે નહોતા. પાંડવોને ખબર હતી કૃષ્ણ જુગાર નહીં રમવા દે, એટલે એણે કીધું કનૈયા અમારે કામ છે, તું બહાર રહેજે, અને અમે તને જ્યાં સુધી ન બોલાવીએ ત્યાં સુધી અંદર પ્રવેશ ન કરતો. નકર કૃષ્ણ કઈ મેરી ભાઈ બહેન દ્રૌપદીને દાવમાં મૂકવા દે કોઈ દી? હારવાની વાત તો પછી દાવમાં મૂકવા જ ન દે. આવો અવિવેક જ ન થાય પાંડવો દ્વારા જો કૃષ્ણ હારે હોય તો. આ